अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सब न्यूज़। ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी वर्किंग मेंबर और साबिक मेंबर पार्लियामेंट तारिक हमीद कर्रा और ज़िला सदर बडगाम इंजीनियर मुजफ्फर डार का दौरा चरार शरीफ। मशहूर रूहानी बुजुर्ग जुबैदा बेगम अलमारूफ जुबदैद के इंतकाल पर किया इजहार रंजो गम। जुबदैद के घर जाकर लवाहकीन के साथ किया हमदर्दी का इजहार। 24 जून 2024 चरार शरीफ में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी मेंबर और साबिक पार्लियामेंट मेंबर तारिक हमीद कर्रा ने चरार शरीफ का दौरा किया और जुबदैद के मकबरे जाकर फातिहा ख्वानी की। फातिहा ख्वानी पर सिख बरादरी से वाबस्ता लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मोहब्बत और भाईचारा की मिसाल के तौर पर वहां हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी में हिस्सा लिया। बाद में तारिक हमीद कर्रा इनके घर भी गए, जहां लवाहकीन के दिली इजहार हमदर्दी की। इनके हमरा ज़िला सदर बडगाम इंजीनियर मुजफ्फर डार और दीगर अहदेदार भी थे। फातिहा ख्वानी के बाद तारिक हमीद कर्रा ने नामा निगारों से भी बात की और मुख्तलिफ अवामी मसाइल मीडिया के ज़रिए इंतज़ामिया के सामने रखे। आप हमारे साथ बने रहे, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। پنس مالس ماجہ ہندس بی سن بنت گئی خان یل گھر نیرو دپو آز ٹیوب کتان ٹیوبس پہ وچان بے پردہ زنانہ اکس ملکس اکس ناو اسلامی ملک تو تک بے پردہ بے راہوری ییژا تک گئی تمیک اثر اس پہ پیومت آز مس پریشان یاد تھو خدا یہ جو ہماری روحانی پیشوا یہاں پہ تھیں زب صاحب، ان کے فوت ہونے پہ جس طرح سارے چرار شریف کو اس میں دکھ ہے، اسی طرح میرے حساب سے پورے کشمیر کو اس کے بارے میں بہت دکھ ہے، اور آج ان کا چوتھا تھا۔ اس سلسلے میں ہم یہاں آئے تھے اور ان کے لواحقین سے ہم نے تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ جہاں تک پرانے الائنس کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے کہ تھرو آؤٹ انڈیا این ڈی اے کے یا بی جے پی کے خلاف میں تمام اپوزیشن پارٹیز نے ایک بلاک بنایا جس کا نام انڈیا بلاک پڑا، اور وہ صرف پارلیمنٹ الیکشن کے حوالے سے ہی ہوا تھا۔ جہاں تک اسمبلی الیکشنز کا تعلق ہے، اگر وہ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی الائنس کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ وہ اسی وقت دیکھیں گے کیسے حالات ہوتے ہیں، اس وقت اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اس وقت کی موجودہ حکومت کا تعلق ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، پورا ہندوستان جانتا ہے کہ جس طاقت کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم 400 سے زیادہ سیٹیں لے کے یہاں پھر سے حکومت کریں گے، وہ دعویٰ ان کا چکنا چور ہو گیا، اور یہاں کے لوگوں نے بالخصوص جموں کشمیر کے لوگوں نے تو ان کو بالکل صاف جواب دے دیا کہ ان کی تمام وہ پالیسیاں جو انہوں نے جموں کشمیر پہ نافذ کی، تمام وہ قوانین جو انہوں نے جموں کشمیر پہ نافذ کیے، تمام وہ گارنٹیز جو انہوں نے وڈرا کی، اس سے لوگ خوش نہیں ہیں، اس سے ناراض ہیں، اور اس کا انہوں نے بھرپور جو ہے ایک نہ ڈنڈے سے، نہ پتھر سے، نہ بندوق سے، ایک انگلی سے انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ اور جہاں تک اس وقت موجودہ حکومت جو وہاں پہ ہے، اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ 400 کی بات کر رہے تھے، وہاں وہ مشکل سے اپوزیشن کا مقابلہ کر پائے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک پائیدار حکومت ہوگی۔ جو دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایون کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی بھی بات کہی تھی، انہوں نے مسلم کش قوانین کو پاس کرنے کی بات کی تھی، تو جہاں تک ابھی حکومت کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس شدت سے وہ سب کچھ کر پائے گی جس شدت سے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، پورے ملک کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کتنا جوش و خروش دکھایا جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے، کیونکہ اب لوگ یہ جو نفرت کی سیاست ہے اس سے اوب چکے ہیں۔ لوگوں نے یہ اس چیز کا ان کو احساس ہو گیا ہے کہ حکومت یا بی جے پی بجائے لوگوں کو جوڑنے کے لوگوں کو توڑ رہی ہے۔ ان کے جتنے بھی مدعے ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ہوں، چاہے وہ ویلفیئر سکیمز کے بارے میں ہوں،
चाहे वो इन्फ्लेशन हो, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो वो मजहब के मुद्दे पे आ जाते हैं। और इस बार उनको उस चीज का भी जवाब मिल गया, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनको इस चीज का जवाब मिल गया कि वो नफरत की सियासत को अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसका सबसे बड़ा सबूत जो है, अयोध्या में हमें हर मजहब का हमें एहतराम है, वहां पे मंदिर बना, हमें उस मंदिर का एहतराम है, लेकिन जहां तक सियासत का ताल्लुक है, मजहब के नाम पे सियासत का ताल्लुक है, मंदिर के नाम पे सियासत का ताल्लुक है, अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया और वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट को बुरी तरीके से शिकस्त मिली। तो ये एक इशारा है हिंदुस्तान के लोगों की सोच के मुताल्लिक कि रोज बरोज उनकी सोच बदलती जा रही है और वो वक्त दूर नहीं जिस वक्त पूरे मुल्क में ये जो नफरत की सियासत है उसको इनकार कर दिया जाएगा। देखिए, तंग नहीं आए होते तो जो इस वक्त का मैंडेट लोगों ने दिया, हालांकि जो भी उनको ऑप्शन अवेलेबल था उसी ऑप्शन के तहत वो चले, लेकिन ये सरासर एक जवाब दिया उन्होंने उस सारी मुसीबतों का, तकलीफों का, उन शिकायतों का जिसके बारे में लोग घरों में दम फुट हो गए हुए थे। लोग बात नहीं कर सकते हैं। आप बिजली के ऊपर एहतिजाज करें तो यूएपीए है, आप पानी पर एहतिजाज करें तो यूएपीए है, आप जो कवानीन उनके ऊपर नाफिज किए जा रहे हैं उसके ऊपर बात करें तो यूएपीए है। नौजवान अगर बाहर निकलता है ये अपनी मुलाजमतों के वास्ते, अपने रोजगार के वास्ते, तो यूएपीए है। तो ये सरकार जो है, बल्कि पूरी स्टेट जो है एक पुलिस स्टेट बन चुकी है और लोग आने वाले इंतखाबात में भी इंतजार कर रहे हैं इस चीज का जवाब देने के लिए। देखिए, चिरार शरीफ का तो एक अपना एक मुनफरिद मुकाम है। हमारे हिसाब से तो चिरार शरीफ जो है वो जम्मू कश्मीर का ताज है, तो बदकिस्मती से उस ताज के साथ में वो पूरा इंसाफ नहीं हो पा रहा है जितना इंसाफ उस ताज के साथ होना चाहिए। हमारी पहचान ही अलमदार कश्मीर से है। हमारी जो बरकतें, हमें अगर कुछ इन मुसीबत के दिनों में अगर कोई सहारा है तो वो अलमदार कश्मीर का है। तो मेरा ये मानना है, एज मेंबर पार्लियामेंट भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि जितने अपने वसाइल, महदूद वसाइल के तहत चिरार शरीफ को वो मुकाम मिले, तो आइंदा भी जब भी वो इख्तियारात वैसे जिस वक्त होंगे तो चिरार शरीफ को जो उसका हक है, जो उसका एक जिसको हम ताज कहते हैं अलमदार कश्मीर की यहाँ पे हाजिरी की वजह से, उस ताज को उसका अपना हक जो है वो इंशाल्लाह मिलेगा। तो हर एक चीज खस्ता हाल है, पूरा कश्मीर खस्ता हाल है, रियासत जम्मू कश्मीर की तकदीर खस्ता हाल है। उसमें ये सड़कें हो, ये पानी हो, ये तो गम्माजी करते हैं हमारी खस्ता हाली की, हमारी तकदीर की खस्ता हाली की। हमें सबसे पहले अपनी तकदीर बदलनी है, उसके बाद में इंशाल्लाह ये सब चीजें जो है वो बदली जा सकती है।